أدعو الآن عمدة بلدية تيارت لإلقاء كلمته الترحيبية السيد أحمد علي, le maire de la commune de Tayart, dans son mot de bienvenue. Monsieur le maire. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أرحب بكم باسم ساكنة مقاطعة تيارت، وأنتم تطلقون اليوم الحملة الوطنية الخامسة للتلقيح ضد جائحة كوفيد، مثمنا اختيار المركز الصحي لتيارت، وذلك يعزز الدور اللي يقوم به هذا المركز وخاصة مكافحة هذه الجائحة. هذه الحملة بالطبع هي الحملة الخامسة بعد 4 حملات ناجحة على المستوى الوطني كان لها الأثر الكبير في مكافحة جائحة كورونا، واللي يدخل بالطبع في إطار الأعمال اللي تقوم بها الحكومة، تطبيق التوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في التصدي للجائحة والتخفيف من آثارها. أشيد بأن هذه الحملة أضافت الفئة 12 سنة فما فوق، ومن هنا فإني أؤكد على الكل وخاصة وكلاء التلاميذ في المدارس على التعبئة الشاملة لأخذ اللقاح، وخاصة في ظرفية اللي فيها متحورات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو الآن الدكتور محمد سالم لتقديم العرض الفني حول أنشطة الحملة. شرفوني أن أقدم لكم عرضا سريعا عن الإجراءات التي قمنا بها من أجل هذه الحملة. كما تعلمون après une année de déclaration de la pandémie, la Mauritanie a commencé le développement d'un plan national de vaccination en février 2021 pour vacciner 63% de la population sur tout le territoire national de la Mauritanie. Le 26 mars, la vaccination a commencé surtout dans tous les hôpitaux à Nouakchott et après dans tous les hôpitaux chefs-lieux régionaux et après dans tous les muqata'a chefs-lieux et maintenant dans tous les structures et les postes de santé. أدعو الآن ممثل منظمة الصحة العالمية السيد محمد والمحمد الشيخ لإلقاء كلمته. Le représentant de l'OMS. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, le 26 mars 2021 a été lancée la première campagne de vaccination anti-Covid-19 en Mauritanie. Depuis lors, nous sommes à notre 5e campagne de vaccination qui, en plus de la vaccination de routine, constitue une phase d'accélération pour protéger la population mauritanienne à travers la vaccination pour tous. L'émergence de la nouvelle souche, Omicron, rend urgent de renforcer davantage la couverture vaccinale en y incluant de nouvelles cibles que sont les enfants de 12 à 17 ans et de renforcer l'immunité des vaccinés par une dose de rappel. C'est exactement, Monsieur le ministre, que votre département a entrepris, ce qui a permis de réaliser des résultats très enviables, permettant de vacciner plus de 1 200 000 personnes par au moins une dose et plus de 725 000 personnes complètement vaccinées. La population doit être informée et sensibilisée pour tirer profit de l'importante qualité des vaccins que vous avez pu mobiliser et que les stratégies fixes et mobiles permettront de mettre à leur portée. L'accent doit être mis aussi sur les mesures de barrière de prévention Covid que sont la distanciation physique, le lavage des mains, le port de masque et enfin toujours demander l'avis de un médecin dès l'apparition des signes suspects tels que la toux, la fièvre et difficultés respiratoires. Monsieur le ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs, l'OMS et les autres partenaires COVAX sont fermement engagés aux côtés du ministère pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre le Covid-19 et pour la mise en œuvre de stratégies ayant prouvé leur efficacité pour lutter contre la pandémie Covid afin de contribuer à un meilleur état de santé et de bien-être aux populations mauritaniennes. Et je vous remercie. خطاب الافتتاح الرسمي ويلقي صاحب المعالي وزير الصحة السيد سيدي أول الزحا. Le ministre de la Santé, Monsieur Sidi Ould Zaha. Monsieur le ministre. سيداتي سادتي، لا زالت بلادنا على غرار دول العالم الأخرى تشهد انتشار فيروس كورونا، ولذلك فقد تم بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني وضع استراتيجيات وطنية للتصدي لهذه الجائحة
وقد تميزت هذه الاستراتيجيات بمرونتها وقدرتها على التكيف حسب الحاجة والحالة الوبائية. سيداتي سادتي، شكل إدخال اللقاح كأحد أهم وسائل مكافحة هذه الجائحة نقلة هامة على الصعيدين العالمي والوطني، حيث بات من الملاحظ ندرة الحالات الحرجة لدى الأشخاص مكتمل التلقيح. ولما يكتسيه التلقيح ضد كوفيد من أهمية، فقد أصدر فخامة رئيس الجمهورية تعليماته إلى الحكومة بالعمل على تعميم التلقيح على كافة فئات المجتمع المؤهلة لذلك. هكذا عملت الحكومة على اقتناء اللقاحات ووصلت بلادنا لحد اليوم 4,289,950 جرعة. كما عملت على تنظيم حملات للتطعيم استفاد منها حتى الآن 1,128,684 شخص مطعم بالجرعة الأولى و734,734 من مكتمل التلقيح. وبتزايد كميات اللقاح الواردة إلى بلادنا ونظرا للدراسات والبحوث التي نشرت في هذا المجال، وبناء على تعليمات منظمة الصحة العالمية وعلى توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، تمت مراجعة خطتنا الوطنية للتلقيح لتشمل الشباب ما بين 12 و 18 سنة، وكذلك لإدخال الجرعة الثالثة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة والأكثر هشاشة على المستوى الصحي. وهنا أدعو بالأخص وكلاء وموظفي قطاع الصحة والمسنين والمرضى المزمنين للإقبال لأخذ هذه الجرعة الثالثة التي باتت ضرورة حيوية لهم. وفي هذا السياق يتنزل إشرافنا اليوم على إطلاق الحملة الوطنية الخامسة للتلقيح ضد كوفيد-19 والتي ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري. سيداتي سادتي، لا يسعني إلا أن أغتنم هذه الفرصة لتجديد الدعوة لكافة المواطنين والمقيمين بالإقبال على التلقيح لحماية أنفسهم وذويهم من مضاعفات هذا المرض، خاصة في ظل انتشار وسرعة عدوى متحور أوميكرون. كما أؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الأخرى من حفاظ على النظافة وتباعد وارتداء للكمامات. وأخيرا أوجه الشكر إلى الطواقم الصحية التي ما فتئت تقدم هذه الخدمة الجليلة سواء على مستوى الرقابة أو العلاج أو إسداء عملية التلقيح للمواطنين. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.